तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। जपजी साहिब जी की पवित्र बाणी के आरंभ विच गुरु नानक साहिब जी ने सवाल किया कि जीव सचियार किवें बन सकता है, इहदे अंदरों कूड़ की पाल किवें टुट सकती है। तो सतगुरु जी ने उत्तर दिता कि हौमे तो रहत होकर रब की रजा च हुक्म में चल के ये जीव परमात्मा में लिवलीन हो सकता है। किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम। उस वाहिगुरु जी नूं हुक्म नूं समझण दे लई, जानण दे लई, जिथे वाहिगुरु जी की सिफत सलाह की लोड़ है, वाहिगुरु जी की कीर्ति की लोड़ है, वाहिगुरु जी के प्यार जुड़न की लोड़ है, उत्थे उसका मुख दरवाजा जिहड़ा है वो सतगुरु जी ने धर्म खंड किया है। वाहिगुरु जी ने रातां रुतां थितां दिन वार पौण पानी बैसंतर बना के इहदे विच धरती बनाई जिहड़ी धर्मसाल है। इस धरती ते कई तरह के जीव परमात्मा ने बनाए ने। परमात्मा का एक निज़म है कि जीव दे कीते हुए कर्मां अनुसार ही जीव परमात्मा के नेड़े जाएगा। जिहड़ा अमला करके पक्का है वो परमात्मा के दर ते प्रवान हो जाएगा। जिहड़ा अमल करके माड़ा है ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ जिन्नी मर्जी वो दिखावा करे, वो कभी रब दी नज़रां च प्रवान नहीं हो सकता। धर्म शब्द का जिक्र जपजी साहिब जी विच 4-5 वेरा आया है। जिवें सतगुरु जी ने बंद के मन्ने मग न चले, पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध, अमोल धर्म अमोल दी बाण, धर्मराज दे लई भी धर्म शब्द आया, गावे राजा धर्म द्वारे। एक थां ते सतगुरु जी ने बचन के धौल धर्म दया का पूत। भारत के धर्म ग्रंथों के अंदर ये चर्चा है कि धरती किसी बलद के आसरे ते खड़ी है। ऋषि मुनि रब की बंदगी करते हैं, जब रब की कुदरत का अंत पाने वाले बने तुरे तो इस थां ते जाके खलो के कि धरती किसी बलद के आसरे ते खड़ी है। गुरु नानक साहब जी इस पवित्र पौड़ी च कहते हैं कि रब के कमां दा किते कोई अंत नहीं पा सकता। ये धरती धर्म के आसरे ते खड़ी है, रब्बी निज़म के आसरे ते खड़ी है। ये धर्म वाहिगुरु जी के दया चों पैदा होया। वाहिगुरु जी ने दया की, ये प्रकृति बनाई है, संसार बनाया, धरती बनाई है, ये अंदर कुछ निज़म बना दिते, कानून बना दिते परमात्मा ने, जिस दे आसरे ते ये सारा ब्रह्मंड चल रहा है। रब की दया चों ये धर्म पैदा होया। धर्म का अर्थ को बाहरों कपड़े पाउणा नहीं है। धर्म का अर्थ को केवल धर्म ग्रंथ पढ़ना नहीं है। धर्म तो दरअसल मनुख के सुभाव दे विच हुंदा है। जिस मनुख के अंदर दया ही नहीं है वो कभी धर्मी हो ही नहीं सकता। गुरु नानक साहब जी की चर्चा वख-वख धार्मिक लोगों नाल होई। जे सतगुरु जी एक पंडित नाल गल करदे, जदों सतगुरु जी नूं जनेऊ पाउण की गल करते हैं तो सतगुरु जी ने कहा सी मैनूं तां जी दा जनेऊ चाहीदा है। तो उस जी दे जनेऊ का जिक्र करदे सतगुरु जी ने कहा कि उहदे विच दया होनी चाहिए। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट, उहदे विच दया की कपा होएगी तां प्रवान है। भाव के जनेऊ धारी दे मन च सब तो पहली गल दया होनी चाहिए है। जदों सतगुरु जी गल मुसलमान की करते हैं, उत्थे भी यही गल कि मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे। मुसलमान अंदरों मोम वर्गा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान, वो मेहर की मसीत विच बैठ के रब की नमाज जिहड़ी अदा करे। जदों सतगुरु जी ने जोगियां की गल की है, उत्थे भी ये गल कि भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद। दया नूं भंडारण किया सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने। एक दिगंबर की गल करदे हैं, सतगुरु जी ने कहा कि दया दिगंबर दे विचारी आ मरे अवरे न मारी। हिरदे अंदर दया आ जानी, यही है दिगंबर का पहला गुण। भाव कि जे मनुख के अंदर दया नहीं है, भावें मनुख बाहरों हिंदू होवे, मुसलमान होवे, कोई भी होवे, वो धर्मी हो ही नहीं सकता। धर्म की पहली पहचान है दया। देखो परमात्मा दयालु है, परमात्मा कृपालु है। उन्हें धरती बनाई है, उन्हें सानू जिंदगी दी है, उन्हें साडे लई किन्ने पदार्थ पैदा किए हैं। परमात्मा कितना दयालु है। जब आप गुरु ग्रंथ साहिब जी के बचन पढ़ते, साहिब कहते मेहरबान साहे मेरा मेहरबान। वो वाहिगुरु जी बड़ा ही मेहरबान है। जी सगल को दे दान, वो सारे जीआं नूं दान दिंदा है।
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਬਸੋ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨੀਤ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਨਾ। ਧਰਮ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਦੰਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਇਆ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਇਆ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ। ਕੁਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਤਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਠੋਰਤਾ। ਉਸ ਕਦਇਆ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸਾਇਣ ਕਿਹਾ, ਕਸਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੁਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੰਬੱਕੜ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਣਾ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲੋ। ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਇਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁਝਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਲਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਨਾ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਜੋੜੇ ਨਿਤਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨਿਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਮਰਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਦੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਏਪੁਰ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਾਏਪੁਰ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਹਿਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਹਿਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸੰਗੀਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮੀ ਜੋੜੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਾਕੂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਪਰ ਆਪ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਰਮ ਮੱਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਖਰਚਾ ਲਈ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ, ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਜੀਵੜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਇਹ ਮਨ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸੀ ਭਾਈ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੜਾ ਲੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਕਰਨੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਇਆ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ 'ਚੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਇਆ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਸਾਇਣ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।